దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఒక వాక్య భాగాన్ని మనము చదువుకోబోతున్నాం. ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయము 32వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. పరాక్రమశాలి కంటే పరాక్రమశాలిಗಿಂತ దీర్ఘశాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు, దీర్ఘశాంతವುಳ್ಳವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. పట్టణాన్ని పట్టుకుని వాని కంటే కూడా పట్టణವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకున్నవాడు శ్రేష్ఠుడు. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ దినాన దేవుని యొక్క బిడ్డలు శ్రేష్ఠులు అనబడుతూ ఉన్నారు. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎందుకంటే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎవరంటే, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರಂದ್ರೆ ఆయన అతి శ్రేష్ఠుడు, పరిశుద్ధుడు, ఉన్నతుడు, సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అన్నమాట. ಆತನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಉನ್ನತವುಳ್ಳವನು, ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. అతి శ్రేష్టమైన మనస్సు కలిగిన వాడైన, ಆತನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ದೇವರಾತನು. కాబట్టి శ్రేష్ఠుడు అనువారు దేవుని బిడ్డలు అన్నమాట. ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలో శ్రేష్ఠులుగా, స్వచ్ఛమైన వారిగా, పరిశుద్ధులుగా, పవిత్రులుగా కావాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. స్వచ్ఛమైన ఆ యొక్క శ్రేష్టమైన జీవితం కలిగి జీవించాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. శ్రేష్ఠుడు ఎలా ఉండాలి, ఎలా జీవించాలి, శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు ఈ దినాన ఎలా పొందుకోవాలి, ఆ శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన లోకంలోనికి ఎలా వెళ్ళాలనేది ఈ దినాన మనం నేర్చుకోవాలి. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಉನ್ನತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడండి, ఈ వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ పరాక్రమశాలి కంటే కూడా, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ అంటే బలవంతుని కంటే కూడా, ಯಾರು ಬಲವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗಿಂತ శాంతం గలవాడు శ్రేష్ఠుడు. ಶಾಂತವಾಗಿರುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವರು. పట్టణము పట్టుకొనువాని కంటే కూడా, ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಕ್ಕಿಂತ తన యొక్క మనస్సును ఎవరైతే స్వాధీనపరుచుకుంటారో వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರೋ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ఈ లోకంలో మనం గమనించినట్లయితే ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ పరాక్రమశాలులు, బలవంతులు శ్రేష్టమైన వాళ్ళు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. పరాక్రమశాలి అనేవాడు కోపపడడు, శాంతి పరుస్తాడు. ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅವನು ಕೋಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. పట్టణము పట్టుకుని వాని కంటే కూడా తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకున్నవాడు చాలా ధన్యుడు, శ్రేష్ఠుడు. ನೋಡ್ರಿ, ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವವನಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವನು. ఈ లోకమంతా సంపాదించుకొని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే లాభం ఏంటని యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? లోకంలో ఉండి లోకాన్ని సంపాదించుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ఈ లోకంలో ఉంటూ మనం శ్రేష్టమైన వారిగా ఉండాలని, మనస్సు స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ಕರ್ತನು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. 16వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ನಾವು 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ అపరంజి సంపాదించుట కంటే
ಅಪರಂಜಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ జ్ఞానమును సంపాదించుట ఎంతో శ్రేష్టము. ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳದ್ದು. ఈ లోకంలో మనం సంపాదించుకోవాలి. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఏం సంపాదించుకోవాలంటే ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. వెండిని సంపాదించుట కంటే ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. ವಿವೇಕವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ. రాబోచున్న ఇక దినాలలో ಬರುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ జ్ఞానముగా తెలివిగా దేవుడు మనల్ని ఈ లోకాన్ని అప్పజెప్పుతూ ఉన్నాడు. ಬರುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ఏ విధంగా మనము శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి? ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವಂದ್ರೆ ಏನು? జ్ఞానం అంటే ఏంటిదో దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గమనించాలి. ಜ್ಞಾನವಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. చెడుతనము విడిచిపెట్టియే జ్ఞానమని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. శ్రేష్టమైన జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನವಂತನು రాజ మార్గంలో వెళ్తారంట. ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శ్రేష్టమైన జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు రాజ మార్గంలో, యథార్థమైన మార్గంలో, జీవ మార్గంలో ప్రతిరోజు వాళ్ళ యొక్క మార్గాలన్నిటిని చక్కగా నా మార్గం ఎలా ఉంది అని తెలుసుకుంటారు. ಜ್ಞಾನವಂತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. జ్ఞానవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನಂದ್ರೆ, శ్రేష్టమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನವಂತನು తన ప్రవర్తనను కనిపెడతాడు, ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంటాడు, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ఈ దినాన జ్ఞానం కలిగిన వాడు ఏ విధంగా ఉంటాడంటే, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಂದ್ರೆ, తన ప్రవర్తనను కనిపెట్టుకుంటూ తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంటాడు. ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. అహంకారమైన మనస్సును తొలగించుకొని ಅಹಂಕಾರವಾದ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು శ్రేష్టమైన మనస్సు కలిగి జీవిస్తాడు. ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జ్ఞానం కలిగిన వాడు, ಜ್ಞಾನವಂತನು, శ్రేష్టమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನವಂತನು దీన మనస్సు కలిగి ఉంటాడు. ಅವನು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జ్ఞానము కలిగిన వాడు ಜ್ಞಾನವಂತನು దేవుని ద్వారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పొందుకుంటూ ఉంటాడు. ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. సంపాదించుకుంటాడు, ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. రాజ మార్గంలో వెళ్తాడు, ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ప్రవర్తనను సరి చేసుకుంటాడు, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. శ్రేష్టమైన మనసు కలిగి జీవిస్తాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ఎందుకంటే ಯಾಕಂದ್ರೆ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎవరంటే ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾರಂದ್ರೆ అతి శ్రేష్ఠుడు. ಆತನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ಆತನು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయన ఏ విధంగా అతి శ్రేష్ఠుడుగా ఉన్నాడో మనల్ని కూడా శ్రేష్ఠులుగా, పవిత్రులుగా, స్వచ్ఛమైన వారిగా దేవుడు చేయాలని ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నారు. ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. చూడండి, శ్రేష్ఠులను వారు దేవుని బిడ్డలని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది. ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, చూడండి, అన్యాయం చేయటం వలన, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ చూడండి, మనము అజ్ఞానులమైపోతాం అన్నమాట. ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, అన్యాయము చేయటం వలన జ్ఞానులు తమ బుద్ధిని కోల్పోతారంట. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. లంచం పుచ్చుకొనుట చేత ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ మనస్సు చెడిపోతుందంట. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. కార్య ఆరంభము కంటే ನೋಡ್ರಿ, ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ కార్య అంతము మేలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. ಕಾರ್ಯವು ಅಂತ್ಯವು ಲೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. అహంకారము గలవాని కంటే కూడా ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ శాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు. ಶಾಂತವುಳ್ಳವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತರು. శ్రేష్ఠులు ఎవరంటే ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೀರಿ?
ಆಗಿದ್ದೀರಿ. దేవుని యొక్క మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ మన ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటారు. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. బుద్ధిహీనులు అర్పించినట్లుగా వాళ్ళు బలిని అర్పించరు. ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಲಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ఎలా ఉంటారంటే ಅವರು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? సమీపించి ಸಮೀಪ ಬಂದು ఆలకించి ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ఎవరైతే ఆలకిస్తారో, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೀರೋ, దేవుని సమీపానికి వచ్చి ఎవరైతే ఆలకిస్తారో ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಂದು ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೋ వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఎవరు శ్రేష్ఠులు అనేది దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గమనించాలి. ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. దేవుని యొక్క మందిరానికి వచ్చేటప్పుడే మన ప్రవర్తనను మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. బుద్ధిహీనులు అర్పించినట్లుగా మనం అర్పించకూడదు. ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಇರಬಾರದು. కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఎలా ఉండాలంటే ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ఆయన సన్నిధికి సమీపముగా, ఆయనకు సమీపముగా, దూరంగా కాకుండా సమీపముగా వచ్చి శ్రేష్టమైన మార్గాన్ని మనం ఆలకించి ఆయన సన్నిధిలో ముందుకు సాగాలి. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇರದೆ ಆತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಮಾನಗಳು ಎಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ చూడండి, దేని కాలమందు అది చక్కగా ఉండునట్లుగా ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ సమస్తమును ఆయన ఏం చేసి ఉన్నాడంటే ಸಮಸ್ತವು ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ నియమించి ఉన్నాడు. ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. దేని కాలమందు అవి చక్కగా ఉండునట్లుగా, ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ సమస్తమును ఆయన నియమించి ఉన్నాడు. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఈ ప్రపంచాన్ని ఏ కాలంలో ఎప్పుడు ఏమి చేయాలో సమస్తమును ఆయన నిర్ణయించి ఉన్నాడు. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. శాశ్వత కాల జ్ఞానాన్ని మనుషులలో దేవుడు ఉంచి ఉన్నారంట. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. శాశ్వతమైన జ్ఞానాన్ని దేవుడు నరుల హృదయంలో ఉంచి ఉన్నాడు. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఎందుకని జ్ఞానాన్ని దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడంటే, ಯಾಕೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ దేవుణ్ణి పరిశీలనగా తెలుసుకోవడానికి, ದೇವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ జ్ఞానం వలన చెడిపోవడానికి కాదు, ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ. దేవుడు జ్ఞానాన్ని ఎందుకు ఇచ్చి ఉన్నాడంటే, ಯಾಕೆ ದೇವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ దేవుణ్ణి చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఆయనను కనుగొనాలి, ఆయనను తెలుసుకోవాలి, ఆయన జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలని దేవుడు నీకు జ్ఞానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కానీ ఈ మనుషుని యొక్క జ్ఞానము దేవుణ్ణి పరిపూర్ణంగా మనం తెలుసుకోలేము. ಮನುಷ್ಯರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. కానీ సొలొమోను మహాభక్తుడు ఏమంటున్నారంటే, ಸೊಲೊಮೋನನಾದ ಮಹಾಭಕ್ತನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, చూడండి, సంతోషముగా ఉండుట కంటే తమ బ్రతుకును సుఖముగా వెళ్ళబుచ్చుట శ్రేష్టమైన జీవితం కలిగి జీవించుట. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి జ్ఞానముగా దేవుని వెతకాలి, ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. మన హృదయంలో సంతోషం కలిగి ఉండాలి, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ఈ విధంగా మన జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చాలి. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. శ్రేష్టమైనది ఏది నరులకు లేదని సొలొమోను మహాభక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನರರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. దేవుడు మనకిచ్చిన యొక్క జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయనను మనం పరిశోధించి శోధించి ఆయనను ఏం చేయాలంటే కనుగొనాలి. ఆయన ద్వారా మనం శ్రేష్టమైన అనుభవాలు మనం పొందుకోవాలి. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ముసలి రాజు కంటే కూడా ಮುದುಕ ರಾಜನಿಕ್ಕಿಂತ బీదవాడైన జ్ఞానవంతుడు చాలా శ్రేష్ఠుడు. ಬಡವನಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವಂತನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವನು. చాలా మంది ముసలి వాడైన తర్వాత చాలా పెద్దవాడు ಜ್ಞಾನವಂతుడు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ನೋಡ್ರಿ, ಮುದುಕನನ್ನು ಇವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. కానీ సొలొమోను మహాభక్తుడు ఏమంటున్నారంటే, ಸೊಲೊಮೋನದ ಮಹಾಭಕ್ತನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ముసలి రాజు కంటే కూడా ಮುದುಕನ ರಾಜನಿಕ್ಕಿಂತ బీదవాడైన జ్ఞానవంతుడుకు చిన్నవాడే శ్రేష్ఠుడు. ನೋಡ್ರಿ, ಬಡವನಾಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವಂತವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವನು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ఈ దినాన మనం కలిగి ఉండాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకుంటాము. ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. చూడండి, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన గురించి ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, యెషయా గ్రంథం ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥವು 5వ అధ్యాయంలో 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ఆ వాక్యాన్ని మనం గమనించి చదువుకుందాం. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1, 2, 3, 4 వచనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే, 1, 2, 3, 4 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, చూడండి, దేవునికి ఒక తోట ఉన్నదంట. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ತೋಟವಿದೆ ರೀ. అతని తోటను బట్టి చూడండి, నాకు ఇష్టమైన వాని గురించి నేను పాడదను వినుండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ಆತನಿಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ సత్వగలిగిన యొక్క భూమి గల కొండ మీద నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉంది. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನೇ ಆಗಿರುವವನಿಗೆ ಒಂದು ತೋಟವಿದೆ. ఆయన దానిని ఏం చేశాడంటే, ఆ తోటను ಆ ತೋಟವನ್ನು ಆತನ ಏನು ಮಾಡಿದಾನ, బాగుగా త్రవ్వి ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು రాళ్లను ఏరి ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష తీగలను నాటించాడంట. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆತನು ಬಿತ್ತಿದನು. ಆತನು దాని మధ్యలో ఎన్నో బురుజులను కట్టించాడు. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುರುಜುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ఆ యొక్క ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించాడు. ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ద్రాక్ష పళ్ళు ఫలించవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడంట. ದ್ರಾಕ್ಷ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. కానీ కారు ద్రాక్షలు కాస్తున్నాయంట. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು. కారు ద్రాక్షలు, ತಾರು ದ್ರಾಕ್ಷಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು. రుచికరమైన ద్రాక్ష వల్లి కాకుండా ఈ దినాన చాలా మంది ఈ యెరూషలేము సంఘంలో కారు ద్రాక్షలు కాస్తూ ఉన్నారంట. ನೋಡ್ರಿ, ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯದೆ ಅದು ಕಹಿಯಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇಡವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು. ఫలభరితమైన జీవితాన్ని జీవించకుండా, ನೋಡ್ರಿ, ಫಲಭರಿತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸದೆ, శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని పొందకుండా, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ఈ దినాన చాలా మంది ఎలా జీవిస్తున్నారంటే, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, కారు ద్రాక్షలు కాస్తున్నారంట. ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿಯಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, కావున యెరూషలేము నివాసులారా, ಆದ ಕಾರಣ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, యూదా వారలారా, ಯೂದ ಸಭೆಯವರೇ, నా ద్రాక్ష తోట విషయం నాకు తీర్పు తీర్చు వలెనని మిమ్మల్ని నేను వేడుకుంటూ ఉన్నాను. ನನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀರ್ಪು ತೀರಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. కాబట్టి యెరూషలేము నివాసులారా, యూదా వారులారా అని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೂದ ಸಭೆಯವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. మీరు ఎలా ఫలిస్తున్నారు? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం శ్రేష్టమైన ఫలాలు ఫలించాలి. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. దేవుని ద్రాక్ష తోటలో, ದೇವರ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ శ్రేష్టమైన తీగలుగా మనం ఉండాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಳ್ಳಿಗಳಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು, నాటబడాలి. ನಾವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು. కానీ కారు ద్రాక్షలు కాస్తూ ఉన్నారు. ಆದ್ರೆ ಕಹಿಯಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ. చూడండి, మన జీవితాన్ని ఈ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారంటే, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, శ్రేష్టమైన ద్రాక్షవల్లులను ఎదగకుండా అణిచివేస్తున్నారు ఈ సాతానుకు సంబంధించిన యొక్క అధికారులు. ಸೈತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬರಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఎదగకుండా ఈ దురాత్మ శక్తులు, ఈ లోక సంబంధమైన అంధకార దురాత్మ శక్తులు అణిచివేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಇರದೆ ದುರಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. కానీ ప్రభు వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, నేను నా తోటలో నిన్ను నాటి ఉన్నాను, ನಾನು ನನ್ನ
ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా, చెప్పాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శ్రేష్టమైన ద్రాక్షవల్లులుగా నేను నిన్ను నాటి ఉన్నాను. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ఇర్మియాకు రాసిన గ్రంథంలో ಯೆರೆಮೀಯಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2వ అధ్యాయంలో 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ఆ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందామండి. ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 21వ వచనం చదవండి. 21ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. శ్రేష్టమైన ద్రాక్షవల్లి వంటి దానిగా నేను నిన్ను నాటి తిని, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನು. కేవలం నిక్కమైన విత్తనము వలన చెట్టు వంటి దానిగా నిన్ను నాటి తిని. ನಾನು ಕೇವಲ ಬೀಜವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನು. చూడండి, మంచి విత్తనముగా దేవుడు మనల్ని నాటాడంట. ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. చూడండి, శ్రేష్టమైన ద్రాక్షవల్లి వంటి దానిగా దేవుడు మనల్ని ఈ దినాన నాటి ఉన్నాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, నాకు జాతి హీనపు ద్రాక్షవల్లి వలె నీవెట్లు భ్రష్ట సంతానమైతివి. ನನ್ನ ಜಾತಿ ಹೀನವಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬೆಳೆದೇ ಬಂದಿದ್ದಿ. కాబట్టి ఈ దినాన మనం తెలుసుకోవాలి, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, నిజమైన ద్రాక్షవల్లి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. మన తండ్రి ఎవరంటే వ్యవసాయకుడే ఉన్నాడు. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆತನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಆತನು. కాబట్టి ఆయనలో మనం నిలిచి ఉండాలి. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయనలో మనము నిలిచి ఉన్నట్లయితే మనం అంతకంతగా ఫలభరితంగా మనం మార్చబడతాము. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುವುದಾದ್ರೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ఆయనకు వేరుగా ఉండి మనం ఏమీ చేయలేము. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ఆయనలో మనం నిలిచి ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఆయనలో మనము నిలిచి ఫలించేటట్లుగా ఈ దినాన మనము నిజమైన ద్రాక్షవల్లి యేసు క్రీస్తులో మనము తీగలుగా ఉండాలని, ఫలించే వారిగా ఉండాలని, ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది. ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుందంటే, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. కాబట్టి మనం ఏది మాట్లాడుతున్నామో, ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నామో, ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ఏ ಇದ್ದೇವೆ, విధంగా మనము దేవుని యొక్క మార్గాలు నడిపించబడుతూ ఉన్నామో, ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ అన్ని ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నాడు. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒకానొక దినాన ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ దేవుడు అన్ని ఆయన తీర్పులోనికి వస్తుంది. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. లూకా సువార్తలో ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే, ಲೂಕಾ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, లూకా సువార్త ಲೂಕಾ ಸುವಾರ್ತೆಯು 12వ అధ్యాయము 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ఆ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందామండి. ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 2వ వచనం చదవండి. 2ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. మరుగైనది ఏదియు బయలుపరచకపోదు, ಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅದು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, రహస్యమైనది ఏదియు తెలియబడకపోదు, ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. చూడు, అందుచేత మీరు చీకటిలో మాట్లాడుకునేవి ನೀವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು వెలుగులో వినబడును, ಅದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತದಾಗಿದೆ. మీరు గదుల యందు చెవిలో చెప్పుకునేది ನೀವು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನು మిద్దె మీద చాటించబడును. ಅದು ಮೇಲಿನ ಚಾವಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತದಾಗಿದೆ. ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు, ಕರ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, నా స్నేహితులైన మీతో నేను చెప్పున్నదేమనగా, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, దేహము చంపువానికి మరేమీ మీరు భయపడవద్దు. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ఎవరికి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ దేవునికి భయపడాలి. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. హల్లెలూయా. 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 చూడండి, దేవుడు ప్రతి దానిని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుని మర్చిపోడు అన్నమాట. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಮರೆತು ಹೋಗುವ ದೇವರಲ್ಲ. మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కించబడి ఉన్నవి. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. భయపడవద్దు. ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. మీరు అనేకమైన పిచ్చుకల కంటే శ్రేష్టమైన వారు. ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. మీరు వాటికంటే ఎంతో శ్రేష్టమైన వారు. ಅವುಗಳಿಗಿಂತ
ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವರು. కాబట్టి ఆ శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು మనము తెలుసుకోవాలి. ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. కాబట్టి దినాన శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకునేటట్లుగా మనం తీర్మానముతో ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. శ్రేష్టమైన రాజమార్గములో మనం నడిపించబడాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. శ్రేష్టమైన ప్రవర్తన కలిగి దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా ఈ దినాన మనం జీవించాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. శ్రేష్టమైన మనసు కలిగి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము జీవించాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. మన మనస్సును స్వాధీనపరచుకోవాలి. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ఈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. దినాన మనస్సు చెడిపోతూ ఉన్నది. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ఎవని మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకొనునో ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆದುಕೊಳ್ಳುವುದು వారిని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా ప్రభు చేయబోతూ ఉన్నాడు. ಅಂತವರನ್ನು ದೇವರು ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష వల్లిగా దేవుడు మనల్ని నిలబెట్టాలని చూస్తూ ఉన్నాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. యోహాను సువార్తలో మనం గమనించినట్లయితే ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 15వ అధ్యాయము 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 వచనాలలో మనం గమనించినట్లయితే 1-2 ವಚನಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని, ನಾನು ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు, ನನ್ನ ತಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯಕನು, నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగ ఆయన తీసి పారవేయును. ಫಲ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలించాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆತನು ಇನ್ನೂ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ మాటలను బట్టి ಈ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ మనము ನಾವುಗಳು పవిత్రులుగా మార్చబడాలి. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు మనతో చెప్తున్న ప్రతి మాటను బట్టి, ప్రతి విధమైన మార్గాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం పవిత్రులుగా మార్చబడి ఉన్నాము. ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. చూడండి 15వ అధ్యాయం 3వ వచనం చదవండి. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ మీరు ఇప్పుడు ನೀವು ಈಗ పవిత్రులై ఉన్నారు. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మనం వింటున్న యొక్క మాటలను బట్టి మనం శ్రేష్ఠులుగా మార్చబడాలి. ನಾವು ಕೇಳಿದಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటను బట్టి మనం పవిత్రులుగా మార్చబడాలి. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడండి ఆ వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు. ಈಗ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ఇప్పుడు మీరు జ్ఞానవంతులై ఉన్నారు. ನೀವು ಈಗ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. మంచి ప్రవర్తన కలిగిన వారే ఉన్నారు. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. శ్రేష్టమైన మనస్సు కలిగిన వారే ఉన్నారు. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. నా మాటను బట్టి కాకుండా, ನನ್ನ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರವಾಗದೆ మీరు నాలో నుండి వేరైపోతారు. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు. ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ఆయన ఏం చేస్తారంటే, ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ఆయనకు వేరుగా ఉండి మనం ఏమి చేయలేము కాబట్టి ಆತನಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ఆయన సన్నిధిలో మనం ఫలించాలి. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ఆయన చెప్పిన యొక్క మాటలను బట్టి మనం పవిత్రులుగా మార్చబడాలి. ಆತನು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. మనం ఆయన యందు మనం నిలిచి ఉండాలి. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. అప్పుడు ఆయన మనలో నిలిచి ఉంటాడు. ಆಗ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. మనలో ఎవరు ఉంటారంటే, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివాసం చేస్తాడు. ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిలో మనం ఎదుగుతూ ఉండాలి. ನಾವು ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ.
మన తండ్రి ఎవరంటే ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ఒక ಆಗಿದ್ದಾರೆ? వ్యవసాయకుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ಆತನೊಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయన మనల్ని సరి చేస్తాడు. ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. మన జీవితంలో పడిపోయిన మన స్థితిలో నుండి లేవనెత్తి ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಂದ ಆತನು ಮೇಲೆತ್ತಿ మన జీవితంలో ఫలించే వారిగా చేయనట్లుగా ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಫಲ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి చూడండి, ఆయన మనతో చెప్పిన మాటను బట్టి మనం పవిత్రులుగా ఎల్లప్పుడూ మార్చబడుతూ ఉండాలి. ಆತನು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸದಾ ಕಾಲ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. చెప్పాలి, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎల్లప్పుడూ మనము ఆయన సన్నిధిలో శ్రేష్టమైన వారిగా మార్చబడాలంటే ಸದಾ ಕಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ఆయన మాటను బట్టి, ಆತನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ఆయన మాట ఏం చేస్తుందంటే ಆತನ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ బ్రతికిస్తుంది, ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತದೆ, మన జీవితంలో సహాయం చేస్తుంది. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ. శ్రేష్టమైన మార్గములో ఆయన మాటలు మనల్ని నిలబెట్టి బలపరిచి నడిపిస్తాయి. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಲವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತದಾಗಿದೆ. ఆయన మాటలు ఎలాంటివంటే ಆತನ ಮಾತು ಎಂತದಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదం కలిగిన, ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం కలిగిన యొక్క మాటలవి. ಅವು ಎಂತವೂ ಆಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. కాబట్టి ఆ మాటలను బట్టి శ్రేష్టమైన వారిగా ఈ దినాన మనం బలపరచబడాలి. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. శ్రేష్టమైన ఆత్మ ద్వారా మనము పరిశుద్ధపరచబడాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು. చూడండి, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనము శ్రేష్ఠులుగా మార్చబడతాము. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವರಾಗುತ್ತೇವೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి, హల్లెలూయా. 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 అతి శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యాన్ని మనం పొందుకోవాలి. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. పరలోకంలో మనకు ఒక స్వాస్థ్యము ఉన్నది. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಿದೆ. ఆ స్వాస్థ్యం ఎలాంటిదంటే ಎಂತದು ಅದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ అది శ్రేష్టమైన స్వాస్థ్యము. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ఆ స్వాస్థ్యాన్ని పొందుకునేటట్లుగా ಆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ఈ దినాన ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాటను బట్టి మనం పవిత్రులుగా మార్చబడాలి, శ్రేష్టమైన వారిగా మార్చబడాలి. ಆತನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దానియేలును మనం గమనించినట్లయితే దానియేలును ನಾವು గమనిಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. అతను ప్రార్థన ద్వారా, దేవుని యొక్క 3 పూటల ప్రార్థన ద్వారా శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని, శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడని మంచి సాక్ష్యాన్ని పొందుకున్నాడు. ಅವನು ಮೂರಾವರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పాలి, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చూడండి, దానియేలు ఎలా కాపాడబడ్డాడో మనం గమనించినట్లయితే దానియేಲನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 3 ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి శ్రేష్ఠుడిగా మార్చబడి ఆయన ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుకున్నాడు. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂರಾವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳವನಾದನು. అందరూ దానియేలు గురించి ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే ಎಲ್ಲರೂ ದಾನಿಯೇಲನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు. ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. అందుకనే అతన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే హెచ్చించి ముఖ్యుడిగా, అంటే ప్రధాన మంత్రిగా హెచ్చించినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ನೋಡ್ರಿ, ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆತನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. శ్రేష్టమైన జ్ఞానము దానియేలు కంటే ఆ దినాలలో ఎవరికి లేదన్నమాట. ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿದೆ ಆಯಿತು. ఎందుకంటే ಯಾಕಂದ್ರೆ దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగిన వాడు దానియేలు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವನೇ ದಾನಿಯೇಲನು. చూడండి, జరుగుతున్న యొక్క పరిస్థితులను బట్టి సమస్తమును దేవుని ద్వారా పొందుకొని ఆ దినాలలో రాజులకు కానీ, మంత్రులకు కానీ, సైనికులకు కానీ అందరికీ ప్రకటించేవాడు. ನೋಡ್ರಿ, ನಡೀತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. శ్రేష్టమైన ఆత్మ కలిగిన వాడు దానియేలు కాబట్టి ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನು ದಾನಿಯೇಲನಾಗಿದ್ದನು. దేవుడు ఏం చేశారంటే ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ భవిష్యత్తును గురించిన ఒక మంచి దర్శనాన్ని, కలను
దేవుడు అతనికి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ దినాన శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని ఈ దినాన మనం పొందుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಬೇಕು. యెహోవా ఆత్మ, ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕము కలిగిన ಆತ್ಮ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యెహోవా ఆత్మ ఏం చేస్తుందంటే ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ సమస్తమును గ్రహించుకునేటట్లుగా చేస్తుంది. ಸಮಸ್ತವು ಅದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో ఉన్నట్లయితే ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ఆ శ్రేష్టమైన దర్శనాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ శ్రేష్టమైన ಮಾಡ್ತಾನೆ. కళలను దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. సమస్తమును ఆ యొక్క సమకూడి మన జీవితంలో ప్రభు జరిగిస్తాడు. ಸಮಸ್ತವು ಸಮಕೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ దినాన శ్రేష్టమైన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఈ దినాన మనం నింపబడాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శ్రేష్టమైన ఆత్మ కలిగిన యొక్క దానియేలు వలె ఈ దినాన మన జీవితం మార్చబడాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನಿಯೇಲನ ಜೀವಿತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. చూడండి, యేసేపును మనం గమనించినట్లయితే ಯೋಸೇಫನನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ అతను కూడా ఆత్మ కలిగి ఉన్నవాడు. ಅವನು ಕೂಡ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದನು. అందుకనే అతనికి దేవుడు తోడై ఉండి, ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ಆತನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು, అధికారులకు తోడై ఉండి, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು, చూడండి ఆ కరువు పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఆశీర్వదించి, ನೋಡ್ರಿ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి యేసేపు, ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಇದ್ದನು. ಆದ ಕಾರಣ ಯೋಸೇಫನು చూడండి అతని కొమ్ము ద్రాక్ష వలివలే అతను ఆశీర్వదించబడినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది. ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అతని కొమ్ము ఆశీర్వదించబడింది. ಆತನ ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ఆ యొక్క చిగురిస్తూ ఉన్నాడు, ఫలిస్తూ ఉన్నాడు. ಅವನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. అతను దేవుని యొక్క మాటలను బట్టి పవిత్రముగా మార్చబడ్డాడు. ಅವನು ದೇವರ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. శ్రేష్టమైన వ్యక్తిగా మార్చబడ్డాడు. ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ఆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. శ్రేష్టమైన వ్యక్తిగా మార్చబడ్డాడు కాబట్టి ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದ ಕಾರಣ అన్య జనులందరికీ, అధికారులందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడ్డాడు. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. కాబట్టి నువ్వు శ్రేష్టమైన దానిగా, శ్రేష్టమైన వాడిగా దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను బలపరిచి ఈ ప్రాంతానికి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదకరమైన శ్రేష్టమైన మార్గాలలో ప్రభు మనల్ని నడిపించడానికి శక్తి కలిగిన వాడని ఈ దినాన మనం తెలుసుకోవాలి. ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತನಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ దినాన శ్రేష్టమైన ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఈ దినాన మనం పొందుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. అహంకారుల కంటే కూడా ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ శ్రేష్టమైన జ్ఞానాన్ని ఈ దినాన మనం పొందుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. గర్వ హృదయము మనలో ఉండకూడదు. ಯಾವುದೇ ಗರ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಕೊಡಬಾರದು. దీన మనస్సు మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు, ದೀನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ఆయన మన వద్దకు వచ్చి ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು మన ప్రక్కనే నిలిచి ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು మనల్ని ఆశీర్వదించి ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ శ్రేష్టమైన మార్గాన్ని, శ్రేష్టమైన ఉపదేశాన్ని దేవుడు మనకు బోధిస్తాడు. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗವು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, చెప్పాలి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. శ్రేష్ఠులు అనే వారు ఎవరంటే ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ దేవుని యొక్క బిడ్డలు, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. దేవుని యొక్క యేసుక్రీస్తు బిడ్డలు ఇలా శ్రేష్టమైన వారు అని తెలుసుకోవడానికి, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಳ್ಳವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ఆయన నామము శ్రేష్టమైంది, ఆయన నామము మనం కలిగి ఉండాలి. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿ యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మనం ప్రార్థన చేసిన వారమై ఉండాలి. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ఆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. నామమే మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే శ్రేష్టమైన వారిగా చేస్తుంది. ಆ ಒಂದು ನಾಮವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಳ್ಳವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ఆయన నామము మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే ఉద్ధరిస్తుంది. ಆತನ ನಾಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ
ಆಹಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತದಾಗಿದೆ. సియోనులో నుండి ఆయన నామం మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే బలపరుస్తుంది. ಚಿಯೋನಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತನ ನಾಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. చూడండి, ఇహలోకమందు పరలోకమందు ఆయన శ్రేష్టమైన నామాన్ని ఆయన పొందుకొని ఉన్నాడు. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಆತನು ఈ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. దినాన మనం శ్రేష్టమైన యేసు నామాన్ని మనం పొందుకొని ఉన్నాము. మనం పొందుకొని ఆశీర్వదించబడిన వారముగా మనం ఉంటూ ఉన్నాము. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಾವು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ఈ లోకంలో ఎన్నో నామాలు ఉన్నాయి. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಾಮಗಳಿವೆ. అది శ్రేష్టమైన నామాలు కాదు. ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮಗಳಲ್ರಿ. యేసు క్రీస్తు నామమే శ్రేష్టమైనది. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮವು. ఆ నామములో మనం ఆశీర్వదించబడాలి. ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. చెప్పాలి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదకరమైన మార్గాల్లో నడిపించబడినట్లుగా ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತೆ శ్రేష్టమైన ద్రాక్షవల్లి వంటి వారిగా ఈ దిన మనం నాటబడాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿಯಾಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. మనము ఈ సంఘంలో నాటబడి ఉన్నాము. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. కారు ద్రాక్షలు మనం కాస్తూ ఉన్నామా? ನಾವು ಯಾವ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ప్రయోజనకరమైన ఫలభరితమైన చెట్టుగా మనం ఉంటూ ఉన్నామా? ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ఆయనలో మనం నిలిచి ఉన్నామా లేదా అని ఈ దినాన మనం తెలుసుకోవాలి. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ప్రతిదానిని ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కాబట్టి మన తల వెంట్రుకలన్నీ ఆయన లెక్కించి ఉన్నాడు. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కాబట్టి ఈ దినాన మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా తీర్మానం చేసుకుని ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು మనము అణగారిపోకుండానట్లుగా, ನಾವು ಜಾರಿ ಹೋಗದಂತೆ, కృంగిపోకుండానట్లుగా, ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ఈ దినాన మనం ప్రభు సన్నిధిలో తీర్మానం చేసుకోవాలి. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. అందరూ కళ్ళు మూసి మోకరించినట్లయితే ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ కొద్ది క్షణాలు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ప్రభు సన్నిధిలో కొద్ది క్షణాలు మోకరించి ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿದವರಾಗಿ ప్రార్థన చేసుకుందాం. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. శ్రేష్ఠులు అని వారు దేవుని బిడ్డలు. ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನ್ನುವವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. మనము ఈ లోకంలో సంపాదించుకోవాలి. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. శ్రేష్టమైన జ్ఞానమును సంపాదించుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. శ్రేష్టమైన ఉపదేశాన్ని మనం పొందుకోవాలి. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ఆయన సన్నిధానానికి వచ్చేటప్పుడు ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ మనము ఆలకించాలి. ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. మన ప్రవర్తనను సరిచేసుకొని ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ప్రభు సన్నిధిలో ఆయనకు సమీపస్తులుగా మార్చబడి ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮೀಪವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ప్రార్థన చేసుకుందాం. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. నోరు తెరిచి ఆయన సన్నిధిలో గట్టిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ನಾವು ಬಾಯಿಗಳು ತೆರೆದವರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ తీర్మానాలతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ప్రభువా